وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومستجابنا ومأوانا ومطلوبنا تعظيما له وتوقيرا وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وشهداء محبته وعلينا معهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز وجل في شان حبيبه ومحبوبه ومعشوقه مخبرا وآمرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلم صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله سيدنا مولانا عرشر नीचे सजदाई पड़े कांदन नबी जारे जार दया करे माफ करे दाओ उम्मत আমার गुनाहगार अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना या रसूल अल्लाह तुदानी उम्मतानत आजेज़न आजेज़ारा रहनुमा वो जुमला रोमा वातोए अल्लाहुम्मा सल्ली सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना सलातुन या रसूलल्लाह अलैकुम सलामुन या
ख्याल माँ सिवा दिल से मिटा दो या रसूल अल्लाह। हिजाब ज़ुल्मत बशरी उठा दो या रसूल अल्लाह। सलातुन या रसूल अल्लाह अलैकुम सलामुन या हबीब अल्लाह। अगर्रानी वगरहानी गुलामम अंत सुल्तानी। दिगर चीज़ें नमी दानम अगसिनी या रसूल अल्लाह। सलातुन या रसूल अल्लाह अलैकुम सलामुन या नदारम जुज तुमल जाए नदारम जुज तुम आवाए। तुई खुद साजु सामा नमागिसनी या रसूल अल्लाह। सलातुन या रसूल अल्लाह अलैकुम सलामुन या हबीब। नबी सरवरे हर रसूल वली है। नबी सरवरे हर रसूल वली है। नबी राज़दार माअल्लाली है। नबी राज़दार माअल्लाली है। नकीरन करते हैं ताज़ीम मेरी। नकीरन करते हैं ताज़ीम मेरी। फिदा हो के तुझे पे इज़्ज़त मिली है। नबी सरवरे हर रसूल वली है। नबी राज़दार माअल्लाली है। नबी राज़दार माअल्लाली है। खुदा का रज़ा चाहता है दो आलम। खुदा का रज़ा चाहता है दो आलम। खुदा चाहता है रज़ाए मुहम्मद। खुदा चाहता है रज़ाए मुहम्मद। नबी राज़दार माअल्लाली है। मोहतरमुल मकाम दिल मजद वल एहतराम सम्मानित मुसल्लिन किराम पर्दानशीन मा ও বোনেরা रहिमानी व रहिमाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। মহামনিব আল্লাহ জাল্লা ওয়া আলার মজদুহুর আলিশান দরবারে অসংখ্য অগণিত শুকরিয়ার সিজদা আদায় করছি যে মহান রব্বুল আলামিন আমাদেরকে দয়া করে মেহেরবানি করে পবিত্র রবিউল সানি শরীফের পবিত্র দিন জুমার দিনে ঐতিহ্যবাহী হযরতে ওয়াইসুল করনী রহমতুল্লাহ আলাইহি জামে মসজিদে এসে বসে জুমার নামাজ আদায়ের পূর্বে পবিত্র কোরআন ও হাদিসের আলোচনা শ্রবণ করার তৌফিক দান করছেন।
সেই মনিবের দরবারে অন্তরের অন্তরস্থল থেকে মোহাব্বতের আওয়াজে উচিত কণ্ঠে বলি আলহামদুলিল্লাহ। কোটি কোটি দরুদ সালামের হাদিয়া নজরানা পেশ করছি আকা মৌলা রহমাতুল্লিল আলামিন, রাহাতুল আশিকিন, মুরাদুল মুশতাকিন, শামসুল আরিফিন, সিরাজুস সালিকিন, মিসবাহুল মুকাররবিন, মুহিব্বিল ফুকরাই ওয়াল গুরাবাই ওয়াল মাসাকিন, সাইয়াহ লা মাকা বাঈস কৌন মাকা, সাহিব আলম নশরা রাজদার মা আওহা, শাহিদ মা তগা, রসুল আকরম নূরে মুজাসম, সুলতান বাকরিনা, সাহিব মুअत्तर पसीना, फैज़ गंजीना, शहनशाह नबुव्वत, आफ़ताब रिसालत, ताजदार ख़त्म नबुव्वत, जलवाए सुबह अज़ल, नूर ज़ात लम यज़ल, मासूम आमिना, अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर चरणे। সম্মানিত উপস্থিতি, আজকে যে বিষয় নিয়ে আপনাদের সম্মুখে আলোচনা করব, বিষয়বস্তু হলো পবিত্র কোরআন ও হাদিসের আলোকে রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্মান করা, তাজিম করা কিভাবে করতে হয় এই বিষয় নিয়ে ইনশাআল্লাহ আলোচনা হবে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আলোচনা শুনে এবং নিজেদের জীবনে যেন আমরা বাস্তবায়ন করতে পারি সেই তৌফিক আল্লাহ আমাদের সকলকে দান করুন, সবাই বলে আমিন। শুরুতেই যে কথাটি বলতে হয়, পবিত্র কোরআন এটা হলো আল্লাহ রব্বুল আলামিনের কালাম, অর্থাৎ আমরা আল্লাহর কথা শুনতে পাইনি কিন্তু আল্লাহর কালাম আমরা দেখতে পাচ্ছি, আলহামদুলিল্লাহ। অর্থাৎ এই কালামুল্লাহ যে আমরা বলি আল্লাহর কালাম, তার মানে আল্লাহ যে কথা বলেছেন ওটাকে বলে কালামুল্লাহ। তো পবিত্র কোরআন যদি আপনি বিসমিল্লাহ শরীফের বা থেকে যদি সূরা নাসের সিন পর্যন্ত যদি আপনি একটু যদি মুহাব্বতের নজর দিয়ে যদি কোরআন পড়েন, কোরআনের তাফসির দেখেন, তাহলে দেখতে পাবেন কোরআনে পাকের প্রতিটি পাতায় পাতায়, পরতে পরতে আল্লাহ রব্বুল আলামিন তার প্যারা মাহবুব নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের শান ও মান বয়ান করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ। সূরা ফাতিহা শরীফের 9 নম্বর আয়াতে রব্বে করিম জুল জালাল ওয়াল ইকরাম ইরশাদ করেন, আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, লিতুমিনু বিল্লাহি ওয়া রাসূলিহি ওয়া তুআজ্জিরুহু ওয়া তুওয়াক্কিরুহু ওয়া তুসাব্বিহুহু বুকরাতান ওয়া আসীলা। সাদাকাল্লাহু মাওলানাল আযীম ওয়া সাদাকা রাসূলুহুন নবিয়্যুল হাবিবুল আমিনুল মাকিনুল করিম। আল্লাহ পাক এই সূরা ফাতিহা শরীফের 9 নম্বর আয়াতে আল্লাহ ইরশাদ করেন, হে ঈমানদার বান্দারা, তোমাদের প্রধান শর্ত হলো লিতুমিনু বিল্লাহি ওয়া রাসূলি, তোমরা যেন আল্লাহ এবং রসুলের প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান আনো। সুবহানাল্লাহ। যখন তোমরা আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের প্রতি ঈমান এনে ফেলবে, এরপরে তোমাদের কাজ হলো ওয়া তুআজ্জিরুহু, যেই নবীর উপর, যে আল্লাহর উপর তোমরা ঈমান এনেছো সেই নবী এবং সেই আল্লাহকে সর্বোচ্চ পর্যায়ের তাজিম করা। সুবহানাল্লাহ। ওয়া তুওয়াক্কিরুহু, তুআজ্জিরু যে অর্থ, তুওয়াক্কিরু একই অর্থ, কিন্তু আল্লাহ পাক এখানে দুইটা শব্দ এনে কি বোঝাচ্ছেন? তুআজ্জিরু বললে এখানে হয়ে যেত, অর্থাৎ তোমরা যেন আমার হাবিবকে তাজিম করো, কিন্তু আল্লাহ পাক তুআজ্জিরু শব্দের পরে আবার বললেন তুওয়াক্কিরু। তুআজ্জিরু তুওয়াক্কিরু দুইটা শব্দ আনার কারণ হলো মুফাসসিরিনে ইকরাম ব্যাখ্যা করছেন, বলে তুআজ্জিরু সম্মান, স্বাভাবিক যে সম্মান ওটাকে বলা হয়, তুওয়াক্কিরু বলা হয় নিজের জান ও মাল, সয় সম্পত্তি সব কিছু থেকে, নিজের বড় ভাই মা বাবার থেকে
থেকে নিয়ে যত সম্মানী বস্তু আছে সবচাইতে বেশি আল্লাহর হাবিবকে সম্মান করা। সুবহানাল্লাহ। এই জন্য আল্লাহ বলেছেন তুয়াজ্জিরুহু ওয়া তুওয়াক্কিলুহু। এরপর তোমাদের কাজ হলো ওয়া তুসাব্বিহুহু বুকরাতাও ওয়া আসীলা, এবং তোমরা যেন সকাল সন্ধ্যায় আমি আল্লাহর তাসবিহ পাঠ করো। সুবহানাল্লাহ। কত সুন্দর আয়াত, সূরা ফাতিহা শরীফ 9 নম্বর আয়াত। তার মানে ইমানদারের কাজ হলো আল্লাহর রাসূল সরওয়ারে কায়নাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহর পরে সর্বোচ্চ পর্যায়ের তাজিম এবং সম্মান করা। দ্বিতীয় কাজ হলো তাসবিহ পাঠ করা আল্লাহর বুকরাতা ওয়া আসিলা, সকাল সন্ধ্যা। অর্থাৎ এই আয়াতের তাফসিরে আল্লাহ মুফাসসির ইকরাম বলছেন যে সকাল সন্ধ্যায় তাসবিহ পাঠ করা মানে 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়া। সুবহানাল্লাহ। কেন? বলে যে ব্যক্তি 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়বে প্রত্যেকটা নামাজের মধ্যে আল্লাহর প্রশংসা আছে, ঠিক কি না? যে আমরা বলি সুবহান, প্রথমে আমরা আল্লাহু আকবার বলি, আল্লাহ মহান বলি। আল্লাহু আকবার মানে আল্লাহ বড়। আল্লাহু আকবার পরে নিয়ত বাঁধার পর আমরা বলি সানা পড়ি। সানা শব্দের অর্থ প্রশংসা। তো প্রশংসা কার? বলে আল্লাহ। সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকা ইসমুকা ওয়া তাআলা জাদ্দুকা ওয়া লা ইলাহা গায়রুকা। এই প্রত্যেকটা শব্দটা আল্লাহর স্তুতি বর্ণনা করছে। সুবহানাল্লাহ। এই জন্য এটার নাম হচ্ছে সানা। এটার নাম কি? সানা। সানা মানে হচ্ছে প্রশংসা করা। তো আমরা যে ব্যক্তি 5 ওয়াক্ত 5 বার নামাজ পড়বে সে এই কোরআনের পাকের উপর আয়াতের উপর আমল করাও তার হয়ে যাবে। সুবহানাল্লাহ। অর্থাৎ 5 ওয়াক্ত নামাজ যে পড়বে আল্লাহর প্রশংসাও সাথে সাথে হয়ে যাবে। এবার আসুন যে আল্লাহ বললেন, আল্লাহ ইরশাদ করে দিলেন পুরো দুনিয়ার জন্য, দুনিয়াবাসীর জন্য রুলিং জারি করে দিয়েছেন। রুলিং, পত্তাদেশ, আদেশ, আমর আল্লাহ জারি করে দিয়েছেন। দুনিয়াবি নিয়মে কেউ যদি কোনো জায়গার বড় একটা পদ, কাউন্সিলর হলো, বড় একটি মেয়র পদে হলো, বড় একটি মন্ত্রী হলো, তার একটা সময়সীমা আছে কি না? আছে। দুনিয়াবি রুল বলছে, নিয়ম বলছে একটি সরকারের মেয়াদ থাকে 5 বছর। কয় বছর? 5 বছর। 5 বছর তাকে পুলিশের সব প্রোটেকশন দেয়, সংরক্ষণ করে, তাকে সংরক্ষিত রাখে ভালোভাবে। যেখানে সে বাস করে, সেখানে সে ঘুমায়, সেখানেও চারিপাশে পুলিশের তাকে পাহারা দেয়, ঠিক কিনা? দুনিয়াবি হাইসিয়তে। এবং সে যখন কোথাও সফরে যায় তার সাথে 3-4টা নয় ডজন খানিক শুধু পুলিশের গাড়ি থাকে, ঠিক কিনা? থাকে। তো এটা দুনিয়াবি নিয়মে। তো এটার মেয়াদ থাকে আবার কয় বছর? 5 বছর। তো এই সম্মানটা পুলিশ কতক্ষণ করে? যতক্ষণ 5 বছর পর্যন্ত করে। 5 বছর পরে যদি তার হায়াত বা তার টাইম শেষ হয়ে যায় আর প্রোটেকশন তাকে দেয় না। তার মানে দুনিয়াবি কেউ মন্ত্রী, মেয়র, কাউন্সিলর হলে তার প্রোটেকশনের একটা মেয়াদ থাকে, তাকে সম্মান করার একটা মেয়াদ থাকে, একটা নির্দিষ্ট টাইমে তাকে সম্মান করা হয়। এরপর আর সম্মান, এই ধরনের তার সম্মান পাওয়া যায় না। কিন্তু আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন পবিত্র কোরআনের মধ্যে রব্বে জুল জালাল আহকামুল হাকিমিন মহামনিব তার প্যারা মাহবুব নবীর জন্য কিয়ামত পর্যন্ত মুমিন বান্দার জন্য রুলিং জারি করে দিয়েছে। সেটা শুধু আল্লাহ রাসূল যতদিন হায়াতের মধ্যে ছিলেন ততদিনের জন্য সীমাবদ্ধ নয়, কিয়ামত পর্যন্ত যত উম্মতে মুসলিমা আসবে প্রত্যেকের উপর আল্লাহর হাবিবের শান ও মান, সম্মান রক্ষা করা, আদব রক্ষা করা ফরজ করে দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ। এটা দুনিয়াবি নয়। আল্লাহর হাবিব কেন? বলে রসুলের পাক হচ্ছেন বাদশাদের বাদশাহ, মালিকের মালিক, সমস্ত মালিকের কুল কায়নাত যার কদমের উপর কুরবান হয়ে যায়। মক্কার অলিগলি, মদিনায় তৈয়বার মধ্যে রাজা বাদশারা গিয়ে মাথা লুটিয়ে যায় সরকারের কদমে গিয়ে। সেই মনিবকে আমরা পেয়েছি, সেই রসুলকে পেয়েছি। তো এই আল্লাহ বলছে আমি দুনিয়াবি হাইসিয়তের সম্মানের নির্দিষ্ট মেয়াদ থাকে, আর আমার হাবিবের মেয়াদ নাই।
যতদিন এই কুল কায়নাত থাকবে, যতদিন সূর্য চন্দ্র আলো দিতে থাকবে, যতদিন এই ধরাধাম সুসজ্জিত সুজলা সুফলা থাকবে, যতদিন উম্মতের মুসলিমা থাকবে, ততদিন আমার হাবিবের তাজিমও থাকবে। সুবহান। এই জন্য আমার আল্লাহ বলছেন ওয়ারাফানা লাকা যিকরাক, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনার শান, আপনার মানকে আমি আল্লাহ বুলন্দ করে দিয়েছি। সুবহান। তারপর তো এই আয়াতে আল্লাহ বলছেন তুওয়াজিরুহু, তোমাদেরকে অবশ্যই আমার হাবিবকে তাজিম করতে হবে। এই আয়াতের ধরে মুফাসসিরিনে ইকরাম কোরআনের আরো অসংখ্য আয়াত নিয়ে এসেছেন এই আয়াতের মাতে হাতে, যে বলে অন্য এক আয়াত সূরা আরাফ নম্বর, আরাফের 157 নম্বর আয়াত, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ইরশাদ করেন ফাল্লাযীনা আমানু বিহি, অর্থাৎ যারা আমার নবীর উপর ঈমান আনবে, ওয়া আযযারুহু, তাকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে সম্মান করবে, ওয়া নাসারুহু, তাকে সাহায্য করবে, ওয়াত্তাবাউ, এবং তারা অনুসরণ করবে, আন-নূর, ওই আলো, বিহি, ওই আলো, আল্লাযী উনজিলা মাহু, আল্লাহর হাবিবের উপর যে আলো নাজিল হয়েছে, তার মানে কোরআনুল কারীম, ওই কোরআনুল কারীমকে যারা অনুসরণ করবে, আল্লাহ বলছেন উলাইকা হুমুল মুফলিহুন, তারাই হচ্ছে সফল কাম। সুবহানাল্লাহ। এই আয়াতের মধ্যে আল্লাহর রুলিং স্পষ্ট জারি করে দিয়েছেন, আমার নবীর উপর ঈমান আনতে হবে, তাকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে তাজিম করতে হবে, তাকে সাহায্য করতে হবে, এবং কোরআন যেটা তার উপর নাজিল হয়েছে সেটাকে অনুসরণ করলেই তোমরা সফল কাম। সুবহানাল্লাহ। দুনিয়াতে তার কোনো টেনশন নাই, আখিরাতে কোনো ভয় নাই। আচ্ছা, এরপরে শানে রিসালাতের উপর আল্লাহ আরেকটি কোরআন আয়াত নাজিল করলেন, এটা হচ্ছে সূরা আনফালের 24 নম্বর আয়াত। আল্লাহ কি বলেন? আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুস্তাজিবু লিল্লাহি ওয়া লির-রাসূল ইযা দাআকুম লিমা ইউহয়িকুম। হে ঈমানদাররা, যখন আল্লাহ এবং তার রাসূল ডাক দিবে, তাদের ডাকে সাথে সাথে সাড়া দাও। সুবহানাল্লাহ। তোমাদেরকে যখনই ডাক দিবে তখনই আল্লাহ রসুলের ডাকে সাড়া দাও। এই আয়াতের শানে নজুলের মধ্যে আছে এক সাহাবী রসুল, সহিহ বুখারী শরীফের মধ্যে হাদিস কানে এসেছে আয়াতের মাতে হাতে, আল্লাহ রসুল এক সাহাবী রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ইসলাম নামাজ আদায় করছিলেন। আল্লাহর হাবিব সরওয়ারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ইসলাম সেটা দেখেন নাই, ডাকতেছেন ওই সাহাবীকে, অমুক ডাকতেছেন, ইয়া ফুলান ডাকতেছেন, কিন্তু তিনি নামাজ। তো ওই সাহাবী নামাজের মধ্যে চিন্তা করলেন, এখন তো আমি নামাজ, এটা ফরজ, এখন কি আমি নামাজে ভেঙ্গে আল্লাহ রসুলের ডাকে সাড়া দিব নাকি নামাজ শেষ করে যাব? পরীক্ষার মধ্যে পড়ে গেলেন। এখন কি করবেন? এই পরীক্ষার মধ্যে পড়া, হঠাৎ তিনি চিন্তা করলেন, আচ্ছা নামাজটা শেষ করে আল্লাহ রসুলের দরবারে যাব। নামাজ কালাম শেষ করে গেল আল্লাহর হাবিবের দরবারে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি গোলামকে ডেকেছেন? বলে, ডেকেছি। তুমি তখন তাৎক্ষণিক কেন সাড়া দাও নাই? আমি তো তোমাকে তাৎক্ষণিক ডেকেছিলাম, তখনই সাড়া দাও নাই কেন? ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি নামাজে ছিলাম। তখন আল্লাহর হাবিবের সরওয়ারে কায়নাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জালালে হাল চলে আসছেন, তখন বলতে লাগলেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে ঈমানদাররা, হে সাহাবী, তুমি কি ওই আয়াত কোরআনে শোনো নাই যে আয়াতের মধ্যে আল্লাহ রুলিং জারি করে দিয়েছেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে ঈমানদাররা, ইস্তাজিবু লিল্লাহি ওয়া লির-রাসূল, আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের ডাকে সাড়া দাও, ইযা দাআকুম, যখনই তোমাদেরকে ডাক দিবে, সেটা নামাজে হোক, নামাজ ছেড়ে নামাজ ভেঙে রাসূলের বাক্যে ডাক দেয়া, ডাকে সাড়া দেয়া তোমাদের জন্য ফরজ। সুবহানাল্লাহ। তো ইয়া রাসূলুল্লাহ, নামাজ ভাঙবে না? বলে, নামাজ ভাঙবে না, কারণ নামাজও ফরজ, আল্লাহ রাসূলের ডাকে সাড়া দেওয়াও ফরজ। সুবহানাল্লাহ। এই জন্য নামাজ অবস্থায় যদি রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ডাকে নামাজ ভেঙে আল্লাহর হাবিবের ডাকে সাড়া দেয়া রুলিং জারি করেছেন কে? দুনিয়াবি মানুষ আমরা নামাজ পড়লে ডাক দিলে নামাজ ভাঙা জায়েজ? জায়েজ নেই, নামাজ ভেঙে যাবে।
কিন্তু দরবারে মুস্তাফাকের শানকে, আকাশচুম্বী শানকে আল্লাহ কতটুকু মর্যাদা ভূষিত করেছেন যে বলছে নামাজ হলে নামাজ ছেড়ে তুমি রসুলের ডাকে সাড়া দাও, রসুলের কাজ শেষ করে আবার নামাজ যেখানে শেষ করেছো ওখান থেকে পড়লে তোমার নামাজ হয়ে যাবে। সুবহানাল্লাহ, কি শান বয়ান করেছেন, কি হাবিবকে পেয়েছি আমরা। এরপরে আসেন, এরপরে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ইরশাদ করতে লাগলেন, হে ঈমানদাররা, ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানু লা তারফাউ আসওয়াতাকুম ফাওকা সাওতিন নবী ওয়ালা তাজহারু লাহু বিল কওল কাজাহরি বাদিকুম লিবাদ আন তাহবাতা আমালুকুম ওয়া আনতুম লা তাশউরুন। সূরা হুজুরাতের 2 নম্বর আয়াত। আরেকটা রোলিং জারি করলেন। এগুলো সব শানে রিসালাত আল্লাহ কোরআন, আমি কোনো হাদিসে যাই নাই। কোরআন আয়াতে আল্লাহ কিভাবে আল্লাহ রসুলের শানকে বুলন্দ করেছেন দেখেন। সাহাবী রসুল একবার কথা বলার সময় একটু আওয়াজ উঁচু হয়ে গেছিল, আল্লাহ তাআলার এটা সহ্য হয় নাই, সাথে সাথে কোরআন আয়াত নাজিল করে দিলেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানু, হে ঈমানদাররা, লা তারফাউ আসওয়াতাকুম, তোমরা তোমাদের আওয়াজকে বুলন্দ করিও না, ফাওকা সাওতিন নবী, আমার নবীর আওয়াজের উপর, ওয়ালা তাজহারু লাহু বিল কওল, তোমরা আল্লাহ রসুলের সামনে এমনভাবে কথা বলিও না, কাজাহরি বাদিকুম লিবাদ, একে অপরে যেভাবে ডাকাডাকি করো এই ধরনের ডাকাডাকি আমার রসুলের সাথে করিও না। যদি করো আনতাহবাতা আমালুকুম ওয়া আনতুম লা তাশউরুন, তাহলে তোমাদের আমলগুলো এমনভাবে নষ্ট হয়ে যাবে তোমরা নিজেরাও বুঝতে পারবে না। সুবহানাল্লাহ। তাহলে এই আয়াতটা শানে নজুলে দেখলাম হযরতে সাবিত বিন কায়েস, তিনি একটু কানে কম শুনতেন, তো তিনি কথা বলার সময় আওয়াজ বেড়ে যেত। এই আয়াতটা নাজিল হওয়ার পর তিনি ঘরের মধ্যে আর আল্লাহ রসুলের দরবারে আসে না, ভয়ে যে না জানে এই আয়াতটা আমার শানে আল্লাহ নাজিল করেছেন। তখন আল্লাহ রসুল ওই সাবিত রাদিয়াল্লাহু তাআলা খুঁজলেন, বলো সাবিত কোথায়? তখন তার প্রতিবেশী এক সাহাবী বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার জানা মতো হয়তো তিনি অসুস্থ, এই জন্য মনে হয় আপনার দরবারে আসছে না। তখন আল্লাহ রসুল খবর পাঠালেন, যাও দেখে আসো। তখন ওই সাহাবী গেলেন, যাওয়ার পর বললেন যে কি সমস্যা, তুমি এখন দরবারে মুস্তাফায় কেন আসো না, রসুলের পাকের দরবারে কেন আসো না কিছুদিন যাব, তুমি কি অসুস্থ? বলে না না, আমি অসুস্থ নয়, আমি একটু কানে কম শুনি, যার দরুন কথা বলার সময় আমার আওয়াজ বুলন্দ হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা মনে হয় আমার শানে কোরআন আয়াত নাজিল করেছে, আমি জাহান্নামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব, আমি দুজকবাসী হয়ে গিয়েছি, আমি আর রসুলের দরবারে যাব না। এই কথাটা হুবহু গিয়ে সাহাবী রসুল আল্লাহ রসুলের দরবারে গিয়ে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ওই সাহাবী ভয় পেয়েছে, কোরআন আয়াত নাকি তার শানে নাজিল হয়েছে, তার আওয়াজ আপনার দরবারে বড় হয়ে যায়, এই জন্য সে ভয়ে আর আপনার দরবারে আসছে না। তখন আল্লাহ রসুল বললেন, না না, আমার সাহাবীর তো এটা বিয়াদবি করে নাই, এই তো কানে কম শোনার কারণে কথাটা বলছে, সে বিয়াদবি করে না, সে জান্নাতের অন্তর্ভুক্ত। সুবহানাল্লাহ। দেখুন এই আয়াতটা দেখুন। তাহলে এরপরে আল্লাহ পাক আরেকটা কোরআন আয়াত নাজিল, দেখেন কয়টা কোরআন আয়াত বলতেছি আপনাদেরকে, কিন্তু হৃদয়ের মাঝে একেবারে ঢুকান ভালো করে। আল্লাহ বলছেন, লা তাজআলু দুআ রাসূল কাদুআই বা'দিকুম বা'দা, সূরা নূরের 63 নম্বর আয়াত। আল্লাহ বলছেন, হে উম্মতরা শোনো, তোমরা আল্লাহ রসুলকে যেভাবে ডাকতেছো, একে অপরকে যেভাবে ডাকো, আমার রসুলকে এভাবে ডাকিও না। তারপরে আয়াত সূরা বাকারা শরীফের 104 নম্বর আয়াত, আল্লাহ কি বলেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানু লা তাকুলু রাইনা, হে ঈমানদাররা, তোমরা আমার রসুলকে রাইনা বইলইও না, ওয়া কুলু উনজুরনা, বলো উনজুরনা বলো। কেন বললো? এই আয়াতের শানে নজুলে আসছে যে রাইনা একটা শব্দ আছে, এই রাইনার দুইটা অর্থ। একটা অর্থ হচ্ছে রাইনা মানে আমাদের রাখাল, আমাদের রাখাল। আরেকটা রাইনা অর্থ হচ্ছে ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমাদের দিকে একটু দৃষ্টি দেন। এখন আল্লাহ রসুল যখন বক্তব্য দিতেন,
কিছু সাহাবা ইকরাম না বুঝতে বলতেন রাইনা ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া রাসূলুল্লাহ আমাদেরকে আবার একটু রিপিট করেন, আবার বক্তব্যটা একটু বলেন, আমরা বুঝি নাই, রাইনা আমাদের দিকে একটু দৃষ্টি দেন। আর এই সুযোগ পেয়ে কিছু ইহুদিরা বলে রাইনা তো একটা রাকাল আছে, আমরাও বান করে সাহাবীর মতো রাইনা বলবো, কিন্তু অর্থ নিব যে আমাদের রাকাল। নাউজুবিল্লাহ বলেন। অর্থাৎ রাইনা বলবো, ইহুদিরা রাইনা বলবে, কিন্তু উদ্দেশ্য খারাপ। উদ্দেশ্য হচ্ছে কি, রাইনার দুই অর্থ, এক অর্থ হচ্ছে আমাদের দিকে তাকান, আরেকটা হচ্ছে আমাদের রাখাল। ইহুদিরা বলতেছে অন্তরের মধ্যে ধারণা ওরা নিয়ে বলতেছে যে আমরা ডাকবো যে রাইনা মানে আমাদের রাখাল। নাউজুবিল্লাহ বলে। এই ইহুদিদের অন্তরের খবর কে জানে? আল্লাহ। তো সাহাবা ইকরাম জানেন না, সাহাবা ইকরাম বলছেন হ্যাঁ ইহুদিরাও আমাদের মতো রাইনা মানে আমাদের আকাল বলতেছে, আমাদের দিকে তাকান বলছে, কিন্তু আল্লাহ তো অন্তরের খবর জাননেওয়ালা। এই জন্য আল্লাহ সাথে সাথে রুলিং জারি করে দিলেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে ঈমানদাররা, লা তাকুলু রাইনা, হে সাহাবারা এতদিন পর্যন্ত তোমরা রাইনা বলতে, আমি আল্লাহ মানা করি নাই, কিন্তু এ রাইনা বলার কারণে একদল মুনাফিক ইহুদি তারা রাইনা আমাদের দিকে তাকানের পরিবর্তে আমাদের রাকাল অর্থ নিয়ে আল্লাহর শানে, আল্লাহ রসুলের শান, আমি আমার হাবিবের শানের উপর তারা আঘাত হানতেছে। সুতরাং আজকে থেকে রাইনা বলা হারাম করে দিলাম। সুবহানাল্লাহ। রাইনা বলা আমি এখন হারাম করে দিলাম। যদিও বা আমাদের দিকে তাকান বলা জায়েজ, কিন্তু এখন থেকে আর বলতে পারবে না। তোমরা রাইনার জায়গায় একটা আনকমন শব্দ বলো, বলে কি, ওয়াকুলু উনজুরনা, ইয়া রাসূলুল্লাহ আমাদের দিকে তাকান। উনজুর না বললে আর ইহুদিরা আর আমাদের রাকালটা বলতে পারবে না। এতগুলো আয়াত বললাম আপনাদেরকে, বড় আফসোস, পরিতাপের বিষয়, বড় লজ্জার বিষয়। আজকে বর্তমান সময়ের উম্মতটা কত নিম্ন শ্রেণীর, কত নিম্ন মন মানসিকতা, যার কারণে সারা বিশ্বের মুসলমানরা যাদের কারণে আজকে মায়ের কাটছে। কিছু ইহুদিদের দালাল, তারা তাদের কাজ হলো একটা না একটা রসুলের শানে বেয়াদবি করবে, যেভাবে ইহুদিরা করেছিল, করতেই থাকে একটা একটা বলে আল্লাহ রসুলের শানে আকদাসের উপর আঘাত হানতেছে। উচ্চ আওয়াজে বলে নাউজুবিল্লাহ। আল্লাহ বলছেন রাইনা বলা জায়েজ হলো, এখনো বলা যাবে না। কেন? বলে রাইনা মানি হলো কেন? বলে রাইনা দ্বারা ইহুদিরা ভুল অর্থ নেই। এখন বলেন, আমাকে বলেন, রসুলকে সৈয়দ অর্থ বলে অনেকে নেতা, বলেন সৈয়দ অর্থ কি বলে? নেতা। বলে রসুল যেহেতু সৈয়দুল আম্বিয়া, সুতরাং রসুলকেও নেতা বলা যায়। নাউজুবিল্লাহ বলেন। এতক্ষণ কি বললাম? কোরআন আয়াত। আল্লাহ বলছেন তোমরা একে অপরে যেটা সম্বোধন করো, রসুলকে সেই শব্দে সম্বোধন করা জায়েজ নাই। তো একে অপরের নেতা, আমার নেতা, তোমার নেতা, এটা তো মানুষ বর্তমান সমাজের নেতা কিছুদিন ফুলের মালা গলায় দেয়, আর কিছুদিন পর তাকে জুতার মালা গলা দেওয়া হয়, ঠিক কিনা? আর আমার রসুল সৈয়দ, তার তো শানমান আকাশচুম্বী। কিয়ামত পর্যন্ত মুসলমান আল্লাহ রসুলের শানমান করতে, তার শান বর্ণনা করবে। রসুলের কোনো দোষ নাই, কোনো ত্রুটি নাই, ত্রুটি মুক্ত রসুল আমরা পেয়েছি। সেই রসুলকে কি নেতা বলা যায়? আপনি বলেন, আপনি ফয়সালা করবেন যে বা যারা রসুলকে নেতা বলে, বলে সৈয়দত্ব নেতা। আল্লাহ বলছে সৈয়দত্ব নেতা বললেও তো এখন বলতে পারবি না, কারণ নেতা তো খারাপ অর্থ ব্যবহার হয়। উদ্দেশ্য ঠিক থাকলেও নেতা রসুলকে বলা যায় নাই। কেন? কারণ একে অপর আমরা যেভাবে ডাকি, যে শব্দ, সেটা রসুলকে ডাকা যায় নাই। ঠিক তেমনি ভাবে কিছু উপজাতি মানসিক ভারসাম্যহীন বক্তব্য দিয়ে জাতিকে বিভ্রান্ত করছে। রসুল নাকি সাংবাদিক। নাউজুবিল্লাহ বলবেন না? আরো চাওয়াজে বলুন নাউজুবিল্লাহ। রসুল সাংবাদিক। বর্তমান যে সমস্ত সাংবাদিক, মুষ্টিমেয় কিছু ভালো ছাড়া সবগুলা মুনাফেক। কেন? তারা যেটা সত্য সেটাকে সত্য না, মিথ্যাকে সত্য বানিয়ে উপস্থাপন করে জাতির মাঝে। আছে কি না? তাদেরকে বলো হলুদ সাংবাদিক। কি বলে? সাংবাদিক শব্দটা কি ভালো অর্থ আছে, খারাপ অর্থ? আল্লাহ বলছেন, রুলিং জারি করে দিয়েছেন, লা তাজালু দুআর রাসূল বাইনাকুম কাদুআই বাদিকুম বাদা।
তোমরা একে অপরে যে শব্দ ব্যবহার করো সেটা রসুলের সামনে বলা জায়েজ নাই। এই ভারসাম্যহীন লোক মিম্বরে রসুলের মধ্যে দাঁড়িয়ে সেই রসুলকে সাংবাদিক বলা কতটুকু যুক্তিসঙ্গত আপনারা বিচার করবেন। রসুল নাকি সাংবাদিক? বলে কেন? বলে নবী শব্দের অর্থ বার্তাবাহক, সংবাদ বহনকারী। নাউজুবিল্লাহ। আরে দামিশ, অকাল কুষ্মাণ্ড, গোবর গণেশ মৌলবী এরা যারা এই ধরনের কথা বলে, কেন? কারণ নবী শব্দের অর্থ হচ্ছে গায়েবকে খবর দেন ওয়ালা, যিনি অদৃশ্য সংবাদ দান করে তাকে বলে নবী। সুবহানাল্লাহ। আপনারা বলেন এই বর্তমান সাংবাদিকরা কি অদৃশ্যের সংবাদ বহন করে? আরো সত্য কি মিথ্যা বানিয়ে ছাড়ে? এই সাংবাদিক আর রসুলকে নাকি সাংবাদিক বলতেছে। এদেরও কিছু অনুসারী আছে, এদের অনুসারীরা না না আমার হুজুরের বিরুদ্ধে কিছু বলিয়েন না, আমার হুজুর মাসুম। রসুল মাসুম না, তার হুজুর মাসুম। নাউজুবিল্লাহ বলেন। কোন জাতিকে নিয়ে আপনি গর্ব করছেন? এদের কারণে আজকে সারা বিশ্বের মুসলমান মার খাচ্ছে। কারণ আল্লামা ডক্টর ইকবাল রহমতুল্লাহ আলাইহি বলেছেন, মুসলমানদের শক্তিকে যদি খর্ব করতে চাও, যদি শক্তিকে তাদেরকে যদি দুর্বল করতে চাও, তাদের সিনা থেকে ঈমান অর্থাৎ ইশকে রসুলকে বের করে আনো। এই ইহুদিদের এই দালাল পুরা বাংলাদেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে মিম্বরগুলো দখল করে, সুন্নি উলামা ইকরামকে মসজিদ থেকে বের করে এই মিম্বরগুলো দখল করে তারা মুসলমানের ঈমানকে হরণ করছে। নাউজুবিল্লাহ বলেন। আপনারা সতর্ক থাকবেন। এই ধরনের মৌলবীর কথা, এগুলো ভিডিও দেখা আপনাদের জন্য হারাম হারাম। তাদের দলের বিপক্ষে কোন একটা কিছু আসে, তাড়াতাড়ি সংবাদ সম্মেলন করে, না আমাদের দলে এটা এটা এগুলো বলে, তারা সমাধান দেয়। আর রসুলের সামনে বিয়াদবি করেছে, তোমার দরকার ছিল এই বক্তা রসুলের সামনে বিয়াদবি করেছে তাকে বয়কট করা, কিন্তু তারা তাকে আরো তুলে তাকে বড় পদ দেয়। এদের কথা হচ্ছে তাদের সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নাই, আপনারা দূরে থাকবেন। আল্লাহ রসুল বলছেন ফাহজারুহুম, তাদের থেকে তোমরা বিরত থাকো, সতর্ক থাকো, কারণ তারা তোমাদের ঈমান নষ্ট করবে। সামান্য সামান্য কথা বলে আল্লাহ রসুলের সামনে আঘাত করবে, আপনারা বিরত থাকবেন। আজকে আমি আরব থাকবে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সঠিক জ্ঞান দান করে, সবাই বলে আমিন। আপনাদের সাথে আমার কোনো ব্যক্তিগত কোনো দ্বন্দ্ব নাই,
আপনারা আমাকে ভুল বুঝবেন না, এগুলো দেয়া আমার উপর ওয়াজিব আপনাদেরকে বলা, না হলে কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ রসুলের সামনে আমি মুখ দেখাতে পারবো না। কারণ আপনাদের সমাজ থেকে আমাকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে, দায়িত্ব আপনাদের সকলের ইমানের হেফাজত করা আমার দায়িত্ব। এই জন্য এগুলো বলা বাধ্যবাধক, আমার আবশ্যিক এটা আমার বলা, না বললে আমি গুনাহগার হব। এই জন্য আমি আপনাদেরকে বলে দিলাম, রাগ করবেন না। চিন্তা, আমার কথা একটু কটু হতে পারে, একটু সিদ্ধত হতে পারে, কঠোর হতে পারে, কিন্তু আপনাদের সাথে আমার কোনো দ্বন্দ্ব নাই। এটা আপনাদের ইমানের হেফাজতের জন্য আমি বললাম। আর আমি আজকে বিশেষ করে স্মরণ করছি আমার যুবক ভাই থেকে নিয়ে যারা মুরব্বী ভাই বাবারা, যারা আজকে মসজিদকে চকচক করেছেন। গত জুমায় আমি আলোচনা করেছিলাম যে একদল যুবককে চাই যারা মসজিদকে প্রতি সপ্তাহে একদিন সময় দিবে। তারা আমার কথা রেখেছে আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলকে সন্তুষ্টির জন্য, তাকে কাউকে দেখানোর জন্য নয়। ইমাম সাহেব ঘুম থেকে উঠে মসজিদ পরিষ্কার করার জন্য আসতেছে, দেখতেছে পুরা মসজিদ চকচক করতেছে। আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ পাকের কাছে আমি দোয়া করি, সকল মুসল্লিদের মাধ্যমে দোয়া করতেছি যে বা যারা আজকের এই মসজিদকে এত সুন্দরভাবে সাজিয়েছেন, সুন্দরভাবে ধুয়েছেন, মুছেছেন, চকচক করেছেন, আল্লাহ পাক কাল কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ রসুলের সুপারিশ সকলকে দান করে সবাই বলি আমিন। তাদের যাবতীয় দুনিয়াবি যত অভাব আছে আল্লাহ মোচন করে দিক, আমিন। তাদের আখিরাতের যত ইন্তেকালের যন্ত্রণা থেকে নিয়ে আখিরাতের যত ধরনের পরীক্ষা আছে সবগুলোতে আজকে এই মসজিদের খাদমতের উসিলায় আল্লাহ তাআলা যেন সব পরীক্ষার মধ্যে তারা পাশ করে, আমিন। এবং আমি আরজ করব, আপনাদের কারণে আমাদের মসজিদের কোনো এক্সট্রা ইনকাম নাই। আপনারা যেটা দেন এটার মাধ্যমে এই মসজিদটা আজকে এত সুন্দর। আপনারা আজকে যে হেঁটে আসলেন, এখানে কিন্তু আগে কি ছিল না, টাইলস, কিন্তু দেখেন কত সুন্দর লাগছে। আবার একটা মিনার দিলেন 2টা টাইলস দিয়ে, এগুলো আপনাদের টাকা। কাদের টাকা? আপনাদের টাকা। তো আমি আরজ করব, আমাদের আর কিছু মাত্র কাজ বাকি আছে, তো এটার জন্য সামান্য টাকার দরকার। আমি কেন বলবো যে অমুক, আপনার নিজ দায়িত্বে অনেক ভাইরা টাইলস দিয়েছেন, নাম বলতে মানা করেছেন, নাম বলিয়েন না হুজুর, অনেক বিশাল অঙ্কের একটা টাকা দিয়েছে টাইলস। এই টাকা দিয়ে আমরা টাইলসগুলো দিয়ে এত সুন্দরভাবে আপনাদেরকে দিচ্ছি। আরও সামনে কিছু কাজ বাকি আছে, রং করা বাকি আছে, কিছু টাকার প্রয়োজন। আমাদের মসজিদ কমিটিকে আপনি টাকাগুলো একটু দিবেন। কেন দিবেন? একটা হাদিস দিয়ে আমার তাকরীর শেষ করছি। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, একদা এক ব্যক্তি জঙ্গলে ঘুরছিল। হঠাৎ করে আকাশে এক টুকরো কালো মেঘ দেখতে পেল। ওই বান্দা দেখতেছে কালো একটা মেঘ, আর ওই মেঘ থেকে একটা আওয়াজ আসছিল, কে যেন ওই মেঘের টুকরোকে মেঘের মধ্যে থেকেই বলছে, যাও ওইদিকে যাও, অমুক ব্যক্তির বাগানকে একটু পানি দিয়ে সিক্ত করে দাও। সুবহানাল্লাহ। ওই ব্যক্তি শুনলেন, দেখতে যান অমুক ব্যক্তি, ওই মেঘ থেকে একটা আওয়াজ আসছে ব্যক্তির নাম সহ। এখন মেঘটি ওইদিকে গেল, যাওয়ার পর ওই ব্যক্তিও যাচ্ছে পিছে পিছে। দেখতে দেখতে একটি পাথরে সেটা হলো আমার এই বাগানের যত রকমের ফল ফসল আদি উৎপাদিত হয় সেটাকে আমি 3 ভাগ করি। সুবহানাল্লাহ। কয় ভাগ? পুরা ফসলকে 3 ভাগ করি। 3 ভাগ করে আমি এটার 1/3, 3 ভাগের 1 ভাগকে আমি আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে দিই।
যার কারণে আমার আল্লাহ আমাকে এমনভাবে আমার প্রতি বছর যতবারে আমি ফসল ফলাই আমি এক ভাগ আমি আল্লাহর রাস্তায় দান করার বদৌলতে হয়তো আল্লাহর পক্ষ থেকে ওই মেঘমালা দ্বারা আল্লাহ আমাকে সাহায্য করতেছে। তাহলে আমরাও যদি আমাদের বেতনের মাইনের একটা অংশ যদি মসজিদের জন্য দেই তাহলে দেখবেন আপনার বাকি টাকাগুলো প্রোটেকশন হয়ে যাবে। বড় বড় বিপদ, অ্যাক্সিডেন্ট, হঠাৎ অ্যাক্সিডেন্ট, মেডিকেলের লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ, এগুলো বড় বিপদ থেকে বড় নোকসান থেকে আপনার আল্লাহ তাআলা হেফাজত করবেন, আপনার মুক্ত রাখবেন। এই জন্য আমি আরজ করব আপনারা মসজিদের জন্য টাকা দিবেন। এগুলো নিয়ত প্রতি মাসে প্রতি সপ্তাহে আমি বলবো না টাকার কথা, আপনারা প্রতি মাসে একটা বিশাল একটা অ্যামাউন্ট বা মাইনের একটা অংশ যতটুকু সামর্থ্য, সকলের অভাব আছে সব কিছু যত সামর্থ্য একটা অংশ মসজিদের জন্য দান করবেন, এই আশা ব্যক্ত করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ও আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। প্রত্যেকে 4 রাকাত ক্বাবলা জুমা আদায় করুন।